اعلیٰ کارکردگی طلباء کو ملکی ترقی میں مثبت شراکت کے قابل بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ملک بھر سے یونیورسٹیز اور کالجز کے نمائندہ طلباء کے اجتماع سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے تعلیمی سرگرمیوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان پر بیرونی ماحول بالخصوص سرحد پار دہشت گردی کے اثر کے پہلو پر بھی بات کی۔ آرمی چیف نے طلباء کی لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے طلباء کو پاکستان کے مستقبل کے لیڈرز قرار دیا۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام کی قربانیوں کو سراہا۔ طلباء سے خطاب میں پاکستانیت کو اپنانے پر زور دیا۔ میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ شرح نمو میں بہتری کے لیے مزید کام کرنا ہے۔ معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے بہترین اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا دبئی میں گورنمنٹس سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سمٹ کے موقع پر اہم دو طرفہ ملاقاتیں بھی کی۔ دبئی میں آئی ایم ایف کی ٹیم سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے احسن انداز میں معاملات کو آگے بڑھانے پر پاکستانی ٹیم کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستان کا برادر ملک ہے۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات۔ شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جیورجیوا کی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کے موقع پر دبئی میں ملاقات۔ آئی ایم ایف پروگرام اور حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے توسیعی فنڈ سہولت کے تحت ہونے والی پیش رفت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایم ڈی کرسٹلینا جیورجیوا نے حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن ہونے کے ساتھ پاکستان میں افراط زر میں کمی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس سب کچھ خود کرنے کی گنجائش نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ کام کرنا ہوگا۔ کراچی میں سیکیورٹی ایکسچینج کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سب اچھے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اہم ملاقات رہی۔ کرسٹلینا جیورجیوا نے آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کہا حکومتی کاوشوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوش آئند ہیں۔ زراعت کے سیکٹر میں کچھ جدت آئی ہے۔ میکرو اکنامک استحکام مؤثر پالیسی میکنگ کی وجہ ہے۔ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا، پاکستان اندھیروں سے باہر آ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات۔ عوامی فلاح کے منصوبوں اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ کہا معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے، معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں۔ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام کی زندگی میں بہتری کا آنا ہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برین ہے۔
सदर रजब अर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अर्दगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक को ऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। कौमी असम्बली इजलास चीफ जस्टिस की IMF वफ़द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। नूर आलम खान ने कहा कि बताया जाए कि IMF का वफ़द किस हैसियत में किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा, चीफ जस्टिस ने मुलाकात का वक्त दे दिया। फरीक़ैन की रजामंदी से मुलाकात हुई है। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और फ़लस्तीनी अवाम को आबाई वतन से बेघर करने या मुंतकिल करने की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इआदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और देरपा हल के लिए करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। PTI ने रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। सराय का कहना है कि PTI के पार्टी क़यादत को शेर अफजल मरवत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम की हिदायत कर दी। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। बानी की गैर मुतहर्रिक रहनुमाओं को भी फारिग करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले से लाइल्म निकले। कहा, बाने PTI की अभी ऐसी कोई इत्तलात नहीं आई। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो अहकाम बाने PTI से आते हैं मैं उन पर फौरन अमल दरामद करता हूँ। हुकूमत पहले भी नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों। ये बदकिस्मती है कि मुज़ाकरात का मौका ज़ाया हुआ। मुल्क में किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदाना रवैये और दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। इंतहा पसंदाना नजरियात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत अमन, रवादारी और हम आहंगी के फरोग के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। एक ऐसा महफूज, तरक्की याफ्ता और पुरअमन पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के लिए बर्दाश्त और अमन की मिसाल बनेगा। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहलियत ख़त्म कर दी। सरदार तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में अप्रैल 2023 में 2 साल की नाअहल करार दिया था। सरदार तनवीर इलियास ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी।
2018 के इंतखाबात में चोरी हुई और 2024 में डकैती हुई। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहूटा में ज़ुहराने से खिताब। कहा, मुल्क की बदकिस्मती है कि आज पार्लियामान में मौजूद 2/3 अरकान असेंबली पैसे देकर ऐवान में पहुंचे। इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे इन 3 बड़ी सियासी जमातों से बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। सियासत उसूलों और आइन के मुताबिक करना होगी, वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार हो तो मईशत बेहतर नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार को इज्जत दो का नारा अवाम ने मुस्तरद कर दिया।